यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मानू मोर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। ईश्वरंकर धन्यवाद हो ये कार्यक्रम करने ईश्वर मानू ए पर्यंत साहाय्य करिसेंती। आपण मानक मध्य अशेष अशेष धन्यवाद जनाए जे आपण माने नियमित भाव में आमर ये कार्यक्रम देखुअछंती। जदि ये कार्यक्रम आपन को भल लगु थाए तेबे दयाकर आम सहित जोगाजोग करंतु, आमको कॉल करंतु। आउ जदि आपनकर कौन सी प्रश्न थाए कौन सी संदेह थाए ताहा मध्य आमको जनातु, आम आपनकर प्रश्न उत्तर देवाई चेष्टा करिबो। जदि आपनकर कौन सी प्रार्थना अनुरोध थाए ताहा मध्य आमको जनातु, आम आपनक निमंते नियमित भाव में प्रार्थना करुअछु। तेबे भाई भणी माने आज आम जो प्रसंग रे आलोचना करिबा तार शीर्षक होची मरण ओ जीवन जीवार अधीन। मरण एवं जीवन जीवार अधीन अटे। हितोपदेश तार 18 अध्याय 21 पदरे ए प्रकार लिखा जाए, मरण और जीवन जीवार अधीन, जो माने ताकू भल जानती से माने तार फल भोगिबे। आमर कथा शक्तिशाली अटे। आपणकर कथा आपणक कथार शक्ति अच्छी। ठेंगा पथर ठारू या अधिक गभीर क्षत सृष्टि करि पारे। जदि आम कौन सी कथा कही था जहाँकि आघात देला भली कथा, ताहा गोटे ठेंगा माड़ ठारू बा गोटे पथर माड़ ठारू अधिक गभीर क्षत सृष्टि करि थाए। आम कथा द्वारा जन को आम आघात दे था अबा जन को आम सुस्थ करि था। आजर युवगोष्ठी एपरी समय मध्य से बास करती जो समय रे कथा गुड़िक चारिआडू उड़ी बुलुछि। सेमानकर क्लासरूम रे, सोशल मीडिया रे, सांगसाथी मान मध्य रे, एपरिक एकांत चिंताधारा मध्य। किंतु हितोपदेश आम कथा स्मरण कराई दिए जे जीवन और मरण जीवार अधीन अटे। आमे किपरि कथा कहूँ ये आम निजर भविष्य को गठन करिपारिबो अबा अन्यमान को जीवन रे मंदर प्रभाव मद पकई पारिबो। आम कथार एपरी शक्ति अच्छी जे जहाँके जड़े व्यक्तिर जीवन रे प्रभाव मद पकई पारे। विनाश निमंते जुहार वाक्यर शक्ति अच्छी। एक आघातपूर्ण कथा बा वाक्य जनकर आत्मा को चूर्ण करि पारे। हितोपदेश तार 12 अध्याय 18 पदरे एक कथा लिखा जाए, काहार काहार बाचलता खड्गघात परी, मात्र ज्ञानीर जीवा स्वास्थ्यजनक। भाई भणी माने केते गुरुत्वपूर्ण कथा। बचसा करवा, नकारात्मक कथा कहवा, नकारात्मक मंतव्य देवा, निरंतर अभियोग करवा जड़े व्यक्तिर जीवन रे क्षत सृष्टि करि पारे। जड़े व्यक्तिर जीवन रे आघात आनी पारे। आमर वाक्य आमर बंधु मान को नष्ट करि पारे, आमर भरोसा को नष्ट करि पारे, आमर विश्वास को बोध नष्ट करि पारे। मोर वाक्य अन्य मान को गठन करे कि मु जो कथा कहूँ मोर कथा लोक मान को जीवन रे किछि माने गठन करिवार विषय करे कि अबा अन्य मान को भांगी दिए। मोर कथा द्वारा मु अन्य मान को काटी दिए, भांगी दिए कि कारण जीवारे जीवन अच्छी। लाइफ इन द टंग, जीवार जीवन अच्छी। सकारात्मक उत्साहजनक वाक्य, पॉजिटिव एनकरेजिंग वर्ड गिव्स लाइफ। जेते आम जड़े व्यक्ति को आम जिते सकारात्मक कथा कही था, जिते आम उत्साहजनक कथा कही था,
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ପରିଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ରୋଗୀକୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ପଜିଟିଭ୍ କଥା କହିଥାନ୍ତି। ଏ ରୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଆପଣ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ହିତୋପଦେଶ ତାର 16 ଅଧ୍ୟାୟର 24 ପଦରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମନୋହର ଭାଷା ମଧୁଚାକ ସଦୃଶ, ତା ମନକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଅସ୍ତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମନୋହର ଭାଷା, ସୁନ୍ଦର ଭାଷା, ଏନକରେଜିଂ ୱାର୍ଡ, ଉତ୍ସାହଜନକ ବାକ୍ୟ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାଷା, ତାହା ମନକୁ ସୁମିଷ୍ଟ ଓ ଅସ୍ତିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ହାଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ଜୀବନ କହିଲେ, ହି ସ୍ପୋକ୍ ଲାଇଫ୍। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ କ୍ଷମା ଦେଲେ, ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଷମା ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ପିତା ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର, କାରଣ ଏମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ କଥାରେ ଜୀବନ ଅଛି। ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସଂସ୍ଥାପିତ କଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟାର ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦୟାର ଭାଷା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ କାହାକୁ ତୁଚ୍ଛ ପରିହାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ପରିହାସ କରାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ ଯେ ଉତ୍ସାହ ଦେବେ, ଆଶାର କଥା କହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଠିଆ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବାକ୍ୟକୁ ବାଛନ୍ତୁ, କାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଜିହ୍ବାର ଅଧୀନ ଅଟେ। ଏହା ମନୋନୟନର ବିଷୟ ଅଟେ। ଆପଣ କ'ଣ ବାଛିବେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଗଣନା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗଣନା କରିବେ। ଏଭ୍ରି ୱାର୍ଡସ୍, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦକୁ ସେ ଗଣନା କରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟର 36 ପଦରେ କଥା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେକୌଣସି ଅସାର କଥା କହନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନରେ ସେମାନେ ସେଥିର ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ମ, ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ବିଚାରରେ ଆଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣଙ୍କର ବା କୌଣସି ବିଷୟ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ କଥାକୁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜିହ୍ବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା ଏବଂ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, କାରଣ ଆମ ଜିହ୍ବାରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି। ଆପଣ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ, ଆମମାନଙ୍କ ଜିହ୍ବାରେ ଜୀବନ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦେଇଅଛ। ଆଜି ଆମ ଜିହ୍ବାକୁ ତୁମେ ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।